हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू मित्रों। आप सौ मजामां हशो मित्रों। लास्ट विडियो लेक्चरनी अंदर आपणे स्वाध्याय 1 ना 1 થી 8 दाखला सुधीनो अभ्यास करी गया छीए मित्रों। आई होप बधाए व्यवस्थित प्रेक्टिस करी लीधी हशे अने कम्प्लीट करी लीधुं हशे काम मित्रों। हवे आजे आपणे छेल्लो लेक्चर तरफ प्रयाण करीए छीए मित्रों। ओके, आ चेप्टरनो छेल्लो लेक्चर थशे मित्रों। 9मा दाखलाथी आगळ वधीए तो आ प्रमाणे छे 9मो दाखलो। आमां पण शरूआतमां हजू 2-4 दाखला साबित करवाना छे, पछी छे ए सूत्र आधारित दाखलाओ आवशे मित्रों। तो 9मा दाखलानी रकम कहे छे के गणना गुणधर्मोनो उपयोग करीने साबित करो के ए योग ए छेद बी बराबर ए અને એ જ રીતે a છેદ a યોગ b બરાબર a। ઓકે, તો તમે બે જોશો તો બેની અંદર અહીંયા a સાથે યોગ છે અને a સાથે છેદ લીધો છે। અહીંયા યોગ સાથે અંદર છેદ લીધો છે અને અહીંયા છેદ સાથે અંદર યોગ લીધો છે। તો બે બરાબર એ જ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। મતલબ જે કાંઈ પણ ગુણધર્મો તમે છેદગણ યોગગણના ભણી ગયા છો એનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। જો તમને કદાચ આપી દેવામાં આવે તો પણ તમે કરી શકો એવા દાખલા, એટલા સહેલા દાખલા છે। तो करवानुं कांई नथी। योग अने अंदर छेद छे एनो मतलब योगनुं छेद पर विभाजन करवानुं छे। जे वस्तु थई शके एम छे, जे तमे जाणो छो ए ज रीते तमारे आगळ वधतुं जवानुं छे। एटले लेफ्ट हेन्ड साइड लई अने राइट हेन्ड साइड आपणे लई आवशुं अने आपणे जे गुणधर्मो जाणीए छीए गणना एनो उपयोग करता जशुं। तो आना माटे लेफ्ट हेन्ड साइड लई आपणे तो ए योग ए छेद बी बराबर। हवे योगनुं छेद पर विभाजन तो ए योग ए छेद ए योग बी, ए योग बी અહીં લખી નાખો એવું હોય તો છેદનું योग पर વિભાજન લીધું છે આપણે। ઓકે, ચાલો એનો એનો એ સાથે યોગગણ એ જ થાય, છેદ આ એ योग બી એમનમ। ઓકે, કારણ કે એ योग એ બરાબર એ જ થાય। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે ईज गणनो ई गण अने अन्य कोई गण साथेनो योग गण तमे ल्यो एनो छेद गण ल्यो बेनो तो ईज गण आवे। कारण एनु शुं थशे तो के ए छे ई हमेशा ए योग बी नो तो उपगण होय ज। ए छे ई ए योग बी में समायेलो होय, कोई गण बीजा गणनी अंदर समायेलो होय तो बेनो छेद गण छे ई नानो गण जे छे ई ज आवे। तो आ छे आनी अंदर समायेलो छे तो आ बेनो छेद गण छे ई गण। एटले बेयमां तमे आम जुओ तो अगाऊ पण गणी गया छे के आ बेयमां कॉमन कोण छे तो के बेयमां ए कॉमन छे, छेद आ बेयनो योग गण छे अने अहींया तो आ ए। ओके, सीधुं ज छे। ओके, तो बराबर राइट हेन्ड साइड आना आधारे कारणे तो आ थई गयुं आपणुं पहलू विधान। एवं ज बीजू विधान है, अहींया ए छेद ए योग बी एटले लेफ्ट हेन्ड साइड तमे लेशो तो लेफ्ट हेन्ड साइड ए छेद ए योग बी। आम तो स्वयं स्पष्ट विधानों है, सीधू देखाय पण छेदनुं योग पर विभाजन ने एवुं आपणे एक बे स्टेप सुधी आगळ लई जईए। आम तो सीधू अहींथी ज एक ज स्टेपमां तमे करी शको एवुं छे, बहु कांई छे नहीं। कारण के अहींया आपणे ए योग ए छेद बी थी अने आपणे ए छेद ए योग बी सुधी लई आववानुं, पछी अहींया कीधुं अहींया ए ज काम करवानुं छे, कांई बीजुं छे नहीं। ओके, एटले ए छेद ए योग ए छेद बी छेदनुं योग पर विभाजन। ओके, ए छेद ए बराबर ए एटले ए योग ए छेद बी, ए छेद ए बराबर ए थशे। हवे कोईपण गणनो ए छेद बी साथे योग ल्यो, एनी साथे योग ल्यो तो क्यो गण आवशे तो के ए गण ज आवशे। कारण एनुं शुं थाय, कारण के कोईपण बे गणनो छेदगण होय ई हमेशा ई बे गणनो उपगण ज होय। ए छेद बी इज सबसेट ए होय ने ए छेद बी इज सबसेट बी पण होय, पण आपणे ए साथे योग छे एटले ए छेद बी छे ए मां समाई जाय तो आ बेनो छेदगण छे योग गण, बेनो योग गण छे ई ए ज आवे। इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू राइट हेन्ड साइड। तो बेयमां ए छे एवुं आपणे बतावी दीधुं। नोंधी ल्यो मित्रों बे दा। चालो मित्रों, एना पछी स्वाध्याय 1 नो 10मा दाखलामां साबित करवानुं छे आपणे के ए छेद बी बराबर ए छेद सी परथी बी बराबर सी कही शकाय नहीं। ओके, काउंटर एक्जाम्पल पण तमे आपी शको आनी अंदर। ओके, तो उदाहरणथी ज आपणे आने कही, धारो के ए बराबर 1 2 3 4 लई, बी बराबर
2 3 4 5 લઈ અને C બરાબર 3 4, તો અહીંયા આપણે 3 4 5 6 લઈ લઈએ, અહીં 3 4 7 8 લઈ લઈએ. ઓકે, ચાલો આ રીતે લેશું. ત્રણેયમાં આ બે ઘટક કોમન છે એટલું તમે સમજો. ઓકે, તો હવે a નો b સાથે છેદગણ a છેદ b, a નો b નો છેદગણ 3 4 અને a નો c નો છેદગણ a નો c સાથે છેદગણ તો એ પણ 3 4 છે. તેથી a છેદ b બરાબર a છેદ c, પરંતુ b ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ c. પણ b અને c માં બેયમાં સરખા ઘટકો છે નહીં, બે ગણ સરખા થતા નથી. ઓકે, a નોન b નો છેદગણ અહીં 3 4 છે અને a નોન c નો છેદગણ પણ 3 4 છે. તો આ બે સરખા થયા બેયના છેદગણ, પણ ગણ b અને ગણ c છે એ સરખા છે એવું કહી શકાય નહીં દરેક માટે. તો આ પણ વિધાન છે, ધ્યાનમાં રાખવાનું કે બે ગણ છે એ સરખા હોય, બે ગણ સરખા હોય તો a છેદ b ને a છેદ c સરખા થાય, પણ બેયના છેદગણ સરખા હોય તો બે ગણ સરખા છે b અને c, આ બેમાં કોમન જે ગણ છે એના સિવાયના બે ગણ સરખા છે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં મિત્રો. નોંધી લેવાને. ચાલો મિત્રો, પછીનો 11મો દાખલો. આમ જુઓ તો આગળ જે લેક્ચરની અંદર આપણે ત્રીજો દાખલો ગણી ગયા છીએ એના જેવો જ છે, કાંઈ ડિફરન્સ નથી. અહીંયા ગણ ABC હતા અને અહીંયા ABX છે, આટલો જ ફરક છે, બાકી કાંઈ ફરક નથી. એ કર્યો એ જ રીતે કરીએ તો પણ ચાલે એમ છે. ઓકે, તો અહીંયા પણ આપણને a અને b ગણો છે. કોઈ ગણ x માટે જો a છેદ x બરાબર b છેદ x, હવે જો ટેક્સ્ટ બુકની અંદર અહીં નોટ ઇક્વલ ટુ 5 અપાય. હવે જો નોટ ઇક્વલ ટુ 5, જો કે આમ તો ત્રીજા ઉદાહરણની અંદર કાંઈ શરત જ નથી ઇક્વલ ટુ 5 કે નોટ ઇક્વલ ટુ 5, બધા માટે એ દાખલો થઈ જ ગયો કહેવાય. એટલે એ જ રીતે તમે આખી કોપી ટુ કોપી કરો તો પણ ચાલે એમ છે. પણ આપણે અહીંયા જો ઇક્વલ ટુ 5 હોય તો કઈ રીતે થાય છે એ આપણે બે ગણ સમાન થાય છે. 5 અને a યોગ x બરાબર b યોગ x, તો સાબિત કરો કે a બરાબર b. બે ગણ સમાન છે એના માટે શું બતાવવું પડે? તો કે a છે એ b નો ઉપગણ છે અને b છે એ a નો ઉપગણ છે, આવું બતાવી દો. એકબીજાના પરસ્પર ઉપગણ છે એવું બતાવી દો તો એ બે ગણ સમાન છે એવું સાબિત થઈ જાય. હવે આની અંદર સૂચન પણ તમને એક કર્યું છે કે a બરાબર a છેદ a યોગ x. એ આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ ગણનો બે ઈ ગણ અને એના સિવાયના કોઈ ગણ સાથેના યોગ ગણ હોય તો એની સાથે આનો બેનો છેદગણ, બેમાં કોમન a જ આવે એટલે બરાબર a, આમાં કોમન b છે એટલે b થાય. ઓકે, આ જાણીએ છીએ આપણે, અને વિભાજનના નિયમનો ઉપયોગ કરીને કરી શકો સાબિત. તો આપણે આ રીતે આનો ઉપયોગ કરીએ કે a બરાબર a છેદ a યોગ x, મતલબ આ પહેલા લઈ છે આપણે, તો અહીંયા છેદનું યોગ પર વિભાજન કરી નાખીએ, અથવા તો a યોગ x છે ને એની જગ્યાએ પહેલા b યોગ x મૂકી દઈએ. આમાં a છેદ a યોગ x ની જગ્યાએ b યોગ x, ઓકે, એની જગ્યાએ b દાખલ કરાવી દીધો. a યોગ x બરાબર b યોગ x મૂકી દીધા છે. હવે છેદનું યોગ પર વિભાજન એટલે a છેદ b યોગ a છેદ x. છેદનું યોગ પર વિભાજન લીધું છે આપણે. હવે a છેદ b એમનેમ રાખીએ આપણે. યોગ a છેદ x બરાબર ખાલી ગણ છે એ આપણને આપ્યું છે. a છેદ x બરાબર 5, ઓકે, રકમમાં જ આપ્યું છે. કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણ સાથે યોગ ગણ એટલે ઈ જ ગણ આવે એટલે a છેદ b. તો તમે જોઈ શકો છો કે a બરાબર a છેદ b આપણને મળ્યું છે. હવે a અને a છેદ b આ બંને ક્યારે સરખા થાય? કે જો a છે એ b નો ઉપગણ હોય તો જ આ વસ્તુ પોસિબલ છે. ઓકે, તેથી a ઇઝ સબસેટ b. ઓકે, a છે એ b ની અંદર સમાયેલો હોય તો આ વસ્તુ પોસિબલ છે. તો આને 1 નંબર આપી દઈ. ઓકે, હવે એ જ રીતે આ બીજું વિધાન લઈ, તથા b બરાબર b છેદ b યોગ x, સેમ ટુ સેમ આ જ રીતે આગળ વધવાનું છે આપણે. તો b છેદ b યોગ x છે એની જગ્યાએ a યોગ x મૂકી દઈએ આપણે. a યોગ x b યોગ x બરાબર a યોગ x મૂકી દીધા.
હવે છેદનું યોગ પર વિભાજન એટલે બી છેદ એ, પછી બી છેદ એ લખો કે એ છેદ બી, બે સરખું જ છે, એમાં કાંઈ ફેર નથી પડતો. બી છેદ એ યોગ બી છેદ એક્સ, આયા છેદનું યોગ પર વિભાજન લીધું છે. હવે એ છેદ બી લખો, બી છેદ એ બે સરખા જ છે એટલે હું એ છેદ બી લખી નાખું છું. યોગ બી છેદ એક્સ બરાબર ખાલી ગણ છે તો બરાબર 5 આપણે લખીએ. બી છેદ એક્સ બરાબર 5 આપણને આપ્યા છે. હવે ખાલી ગણ સાથે કોઈ પણનો યોગગણ હોય તો એ છેદ બી જ થશે. હવે આ મળ્યું આપણને બી બરાબર એ છેદ બી. બી છે એ છેદ બી જેટલું જ છે, એનો મતલબ કે બી છે એ એનો ઉપગણ છે, તેથી બી ઇઝ સબસેટ એ. આને 2 નંબર આપીએ તો પરિણામ 1 અને 2 પરથી એ સબસેટ બી અને બી સબસેટ એ, તો એ બરાબર બી થશે મિત્રો. ઓકે, તો જે દાખલો ત્રીજો ગણ્યો તો એના જેવો જ છે, કાંઈ ફરક નથી મિત્રો. ફરી પાછો આપણે એના સૂચન પ્રમાણે આપણે ગણ્યો કહેવાય, એ જ આ રીતે જ ગણ્યો. ત્યાં બે બાજુ આપણે સી વડે એક વખત છેદ લીધો હતો, એક વખત યોગ લીધો હતો, આપણે બીજું કાંઈ નથી કર્યું. એક વખત સોરી એ વડે બે બાજુ એ છે એ આપણે એક વખત યોગ કર્યો હતો, એક વખત બે બાજુ બીનો યોગ સોરી છેદ કર્યો હતો આપણે. ઓકે, ચાલો અહીં જેમ આપણે જોઈ શકો તો એ છેદ, એમાં એક વખત એ છેદ અને એક વખત બી સાથે છેદ લીધો હતો. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, પછીના દાખલા નંબર 12 ઉપર આવો. ગણ એબીસી એવા શોધો કે જેથી એ છેદ બી, બી છેદ સી અને એ છેદ સી પરસ્પર ત્રણેયનો એકબીજા સાથેનો છેદગણ છે એ અરિક્ત ગણ હોય. અરિક્ત એટલે ખાલી ન હોવો જોઈએ, કોઈક એકાદો ઘટક પણ મિનિમમ હોવો જોઈએ એની અંદર. એના છેદગણ લ્યો તો ઓછામાં ઓછો એક ઘટક કોમન હોવો જોઈએ, ખાલી ગણ ન હોવો જોઈએ. ઓકે, તો એવા ગણ શોધો, પણ જો ત્રણેયનો છેદગણ લ્યો તો એ ખાલી ગણ થવો જોઈએ. એવું આપણે એક ઉદાહરણ આપવાનું છે, એવા ગણ સી શોધવાના છે. ઓકે, એટલે કે ઉદાહરણ આપવાનું છે, તો એવા ગણનું એક ઉદાહરણ આપો એબીસી નું કે જેથી ત્રણેયનો છેદ પરસ્પર સાથેનો છેદગણ ખાલી ગણ ન હોય અને ત્રણેયનો છેદગણ છે એ ખાલી ગણ થાય. તો વેરી સિમ્પલ મિત્રો, જો એ બરાબર 1 2 3, બી બરાબર 3 4 5 અને સી બરાબર 1 2 5 6. ઓકે, આ રીતે આપણે ઘટકો લઈ લઈએ. ઓકે, ચાલો હવે જો આ પ્રમાણે ગણ એટલે તમારે શું જોવાનું છે આની અંદર, તો કે આ બેમાં કંઈક કોમન હોવું જોઈએ, તો આપણે આ બેની અંદર 3 કોમન રાખ્યા છે. આ બેની અંદર કંઈક કોમન હોવું જોઈએ, તો આ બેમાં આપણે 5 કોમન છે, અને આ બેમાં કંઈક કોમન હોવું જોઈએ, તો કે 1 2, તો કે આમાંય 1 2 કોમન છે. પણ ત્રણેયમાં કોમન હોય એવો એક પણ ઘટક ન હોવો જોઈએ. આ ત્રણેયમાં આવતો હોય એવો એકય ઘટક ન હોવો જોઈએ. તો કે ત્રણેયમાં 1 2 3 આમાં છે, 3 આમાં છે, તો કે 3 આમાં નથી, 2 આમાં છે, આમાં નથી, આમાં છે, પછી 3 છે આમાં છે, આમાં છે, આમાં નથી. ટૂંકમાં આના ઘટકો આમાં આપણે જોઈ લીધા એટલે ખ્યાલ આવી ગયો આપણને. ઓકે, ચાલો હવે તો કહી શકીએ કે એ છેદ બી, એ નો બી નો છેદગણ શું થાય? એ નો બી નો છેદગણ, તો કે બેમાં કોમન ઘટક 3 છે, 3 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. પછી બી છેદ સી, બી નો સી નો છેદગણ શું છે? તો કે 5 બેમાં કોમન છે, ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. અને એ છેદ સી, એ નો અને સી નો છેદગણ, તો કે 1 2 1 2. ઓકે, બે ઘટકો કોમન લીધા આપણે, તો ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 5. મતલબ ત્રણેયના પરસ્પર સાથેના છેદગણ છે એ ખાલી ગણ નથી, અરિક્ત ગણો છે. પરંતુ એ છેદ બી છેદ સી બરાબર, ઓકે, આ 1 2 3 છેદ 3 4 5 છેદ 1 2 5 6. ઓકે, તમે આ બેયનો છેદગણ પહેલા વિચારી લ્યો. તો આ બેયનો છેદગણ શું છે? એ અને બી નો છેદગણ, તો કે બેયમાં કોમન 3 છે,
तो 3 નો આની સાથે 1 2 5 6 સાથે છેદગણ લેશો તો 3 આમાં છે જ નહીં, એનો મતલબ ખાલી ગણ થયો. તેથી a છેદ b છેદ c બરાબર 5. ત્રણેયનો પરસ્પર સાથેનો છેદગણ ખાલી ગણ નથી, એટલે કે અરિક્ત ગણ છે અને ત્રણેયનો છેદગણ છે એ ખાલી ગણ છે, એવું આપણે એક ઉદાહરણ આપી દીધું. આપણે 1 2 3 આંકડામાં લ્યો કે ABCD ના સ્વરૂપમાં લેશો તો પણ ચાલશે, પણ ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે ઘટક આની અંદર પરસ્પર કોમન આવવા જોઈએ, પણ ત્રણેયમાં એવો એક ઘટક ન મળવો જોઈએ કે જે ત્રણેયમાં આવી જતો હોય. ઓકે, એટલે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. નોંધી લ્યો મિત્રો આને. ચાલો મિત્રો, અગેન પાછા સૂત્રવાળા દાખલા ઉપર આવી જાઓ. ઓકે, ચા કોફી બધાને મળશે. ઓકે, ચાલો. તો 13મો દાખલો છે. એક શાળાના 600 વિદ્યાર્થી છે. ઓકે, શાળાની અંદર 600 વિદ્યાર્થી છે, એટલે નંબર ઓફ યુ, ઓકે, સાર્વત્રિક ગણ યુના ઘટકોની સંખ્યા 600 થઈ. સર્વેક્ષણમાં 150 વિદ્યાર્થી ચા પીતા હતા, 225 કોફી પીતા હતા અને 100 વિદ્યાર્થી ચા અને કોફી બંને પીતા હતા. તો આપણે મેળવવાનું છે કોફી અને ચા બંને પૈકી કંઈ પણ નહીં પીનારા વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા. ઓકે, શુદ્ધ માણસો બધાય. ઓકે, ચા અને કોફી કાંઈ ન અડતા હોય એવા બધાય. ઓકે, ખાલી ગાંઠિયા જ ખાતા હોય એવા. ઓકે, ચાલો. તો એવા વિદ્યાર્થીઓ છે એ કેટલા હશે એ આપણે ગોતવાના છે. તો પહેલાં તો ચા પીનારા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ છે એને આપણે એ, અને કોફી પીનારા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ છે એને આપણે બી તરીકે ધારી લઈએ. પછી આપણે આગળ ગણતરી કરશું. એમાં ધારો કે એ બરાબર ચા પીતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ અને બી બરાબર કોફી પીતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. ચાલો, હવે શાળામાં કુલ 600 વિદ્યાર્થીઓ છે, તેથી નંબર ઓફ યુ, સાર્વત્રિક ગણ યુમાં ઘટકોની સંખ્યા 600 છે. 150 ચા પીવે છે, એટલે નંબર ઓફ એ બરાબર 150. પછી નંબર ઓફ બી, કોફીવાળા ભાઈ જાજા છે, 225. અને બે ગમે હોય તો હાલે, આપણે કાંઈ ના જ નહીં પાડવાની. તો એવા વિદ્યાર્થી 100 છે, એટલે કે નંબર ઓફ એ છેદ બી બરાબર 100. ઓકે, આટલો ડેટા આપણને આપ્યો છે. મેળવવાનું છે ચાય નો પીતા હોય ને કોફી નો પીતા હોય, એટલે એ નોય ડેશ છેદ બી નોય ડેશ, બંને નથી પીતા, એટલે કે બેયના પૂરક લેવાના છે. તેથી નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ બરાબર, હવે બેયનો ડેશ આવે ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે દ મોર્ગન ભગવાનને યાદ કરવા પડે. તો કરો યાદ એને. તો બેયના ડેશ દૂર કરવા માટે આપણી પાસે બેયના ડેશ કાઢીએ તો છેદનો વચ્ચે યોગ થઈ જાય અને આખાઈનો ડેશ આવી જાય. હવે આખાઈનો ડેશ દૂર કરવો હોય કોઈ પણ એ નો ડેશ, એટલે નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ એ, એટલે નંબર ઓફ યુ માંથી જ બાદ કરવા, નંબર ઓફ યુ માઇનસ નંબર ઓફ એ યોગ બી. હવે એ યોગ બી સીધું આપણને આપ્યું નથી, એટલે નંબર ઓફ યુ માઇનસ કાઉન્સમાં નંબર ઓફ એ યોગ બી માટેનું સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે નંબર ઓફ એ પ્લસ નંબર ઓફ બી માઇનસ નંબર ઓફ એ છેદ બી. અથવા તો પહેલેથી જ તમે એ યોગ બી મેળવી અને પછી સીધો આની અંદર ઉપયોગ કરો તો પણ ચાલે, અથવા તો અહીંયા વચ્ચે જ આનો ઉપયોગ કરશો તોય હાલશે. તો નંબર ઓફ યુ છે 600 માઇનસ 150 વત્તા 225 અને માઇનસ 100. તો આ 600 માઇનસ 150 માંથી 100 જશે એટલે 50, 50 વત્તા 225 એટલે 275. 275. હવે 275 છે એ 600 માંથી બાદ કરશું એટલે 325. ઓકે, તો 325 વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જે ચાય નથી પીતા અને કોફી પણ નથી પીતા. ઓકે, તેથી નંબર ઓફ એ ડેશ છેદ બી ડેશ, તેથી ચા અને કોફી બંનેમાંથી કંઈ પણ ન પીતા હોય તેવા 325
325 વિદ્યાર્થીઓ છે. ઓકે, તો આવા 325 વિદ્યાર્થીઓ મળ્યા કે જે ચા કોફી નહીં ખાલી ગાંઠિયામાં ચાલે છે. ઓકે, ચાલો નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો મિત્રો, એના પછીનો 14મો છે, એકદમ તમારે લાયક દાખલો છે મિત્રો. વિદ્યાર્થીઓના એક જૂથમાં 100 વિદ્યાર્થીઓ હિન્દી જાણે છે, 50 વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી જાણે છે અને 25 છે એ બંને ભાષા જાણે છે. તો આ જૂથમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? મતલબ કે જૂથની અંદર આવેલા વિદ્યાર્થીઓ છે ઓછામાં ઓછી એક ભાષા તો જાણે જ છે, એમ જ તમારે સમજવાનું છે. આમાં કીધું ન હોય તો પણ એનો અર્થ છે એવો જ નીકળે કે એવો વિદ્યાર્થી નથી કે હિન્દી કે અંગ્રેજી બેમાંથી એક લેંગ્વેજ જાણતો જ નથી, એવો વિદ્યાર્થી નથી જૂથની અંદર, એવું સમજવાનું રહેશે જ્યારે તમને જૂથમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા પૂછી હોય ત્યારે. ઓકે, તો આનો મતલબ એવો થયો જૂથમાં કેટલા વિદ્યાર્થી હશે, મતલબ કે એ ભાષા અને બી ભાષા તમારે ધારવાનું કે ધારો કે એચ અને ઇંગ્લિશનો ઈ, એચ અને ઈ ભાષા, એચ અને ઈ ગણ તરીકે ધારો અથવા એ બી ધારો તો પણ ચાલે કે એ બરાબર હિન્દી ભાષા જાણતા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ અને બી બરાબર અંગ્રેજી ભાષા જાણતા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ. તો બંને ભાષા જાણતા વિદ્યાર્થીઓના ગણમાં તમારી પાસે P of A 100, P of B 50 અને P of A છેદ B 25 છે. 100, 50, 25 ત્રણેય આપ્યા જ છે તમને. હવે તમારે મેળવવાનો છે એ યોગ બી. જૂથના વિદ્યાર્થીઓ જોતા હોય ટોટલ તો એ યોગ બી થી જ તમને મળશે, એટલે નંબર ઓફ એ યોગ બી નું સૂત્ર વાપરવાનું છે. નંબર ઓફ એ યોગ બી બરાબર P of A પ્લસ P of B માઇનસ P of A છેદ B, એટલે 100 વત્તા 50 માઇનસ 25 એટલે 150 માઇનસ 25, 125 વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે. આ ટૂંકમાં 125 વિદ્યાર્થીઓ જૂથમાં હશે. તો તમારા ઉપર છોડું છું મિત્રો, આખો દાખલો છે એ હું ભૂલી ગયો છું અને એકદમ નાનકડો દાખલો છે. નંબર ઓફ એ યોગ બીજ મેળવવાના છે, બાકી બધું આપ્યું છે. પહેલા બે ગણ ધારી લેવાના, હિન્દી જાણતા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ અને અંગ્રેજી જાણતા વિદ્યાર્થીઓનો ગણ, અને એના ઘટકો આપ્યા છે નંબર ઓફ એ, નંબર ઓફ બી, નંબર ઓફ એ છેદ બી, નંબર ઓફ એ યોગ બી મેળવવાનું છે. તો આ મિત્રો તમારા માટે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ દાખલા ઉપર જઈએ. ચાલો મિત્રો, હવે છેલ્લા 2 દાખલા છે સ્વાધ્યાયના અને ખૂબ જ અગત્યના છે. 3 ગણ આધારિત છે, આપણને પૂછ્યા છે પ્રશ્નો. તો 60 વ્યક્તિઓના સર્વેક્ષણમાં 60 વ્યક્તિઓ ઉપર અવલોકન કરવામાં આવે છે, એનું સર્વે કરવામાં આવે છે કે 25 વ્યક્તિઓ સમાચાર પત્ર એચ વાંચતા હોય, 26 વ્યક્તિઓ છે એ સમાચાર પત્ર ટી વાંચતા હોય અને 26 વ્યક્તિઓ સમાચાર પત્ર આઈ વાંચતા હોય. મતલબ કે 3 સમાચાર પત્રો છે અહીંયા, એચ, ટી અને આઈ. ઓકે, મેગેઝિન, સોરી 3 ન્યૂઝપેપર છે. તો આ 3 ન્યૂઝપેપર છે એ વાંચતા લોકોની સંખ્યાઓ બતાવી છે. પછી હવે આગળ કે 9 છે એચ અને આઈ બંને વાંચે છે, 11 છે એચ અને ટી બંને વાંચે છે અને 8 છે ટી અને આઈ બંને વાંચે છે. 3 એવા છે વ્યક્તિઓ કે જે 3 પ્રકારના એચ, ટી અને આઈ ત્રણેય સમાચાર પત્રો વાંચે છે. આ ડેટા આપ્યો છે આપણને. હવે આ ડેટાની મદદથી ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર વાંચનાર, મતલબ ઓછામાં ઓછું એક કે એટલે ત્રણેયનો યોગગણ મેળવવાનો થાય, ત્રણેયના યોગના ઘટકોની સંખ્યા મેળવવાની છે. એટલે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો શબ્દને ઓછામાં ઓછું એક વાત કરે એટલે યોગગણ મેળવવાનો છે. અને માત્ર એક જ સમાચાર પત્ર વાંચનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા, તો એના માટે થોડુંક આપણે કામ કરવું પડશે. ઓકે, ડાયરેક્ટ સૂત્ર પણ આપણે ભણી ગયા છીએ. મેં તમને અગાઉ જ્યારે થિયરી ચલાવી હતી ત્યારે સૂત્રો પણ લખાવ્યા હતા. જો એ સૂત્ર યાદ રાખી અને સીધો ઉપયોગ કરશો તો તમને ખૂબ સરળ પડશે. નહીં તો બીજો પણ આનો રસ્તો છે જે આકૃતિની મદદથી, વેન આકૃતિની મદદથી પણ કરી શકાય, એ આપણે જોશું. પણ પહેલાં આપણે સૂત્રાત્મક રીતે જોઈએ આને. તો પહેલાં ત્રણેય જે આપણને સમાચાર પત્રો છે એને ધારી લઈ. ધારો કે એચ બરાબર સમાચાર પત્ર એચ વાંચતા વ્યક્તિનો ગણ. પછી ટી, તો કે સમાચાર પત્ર ટી વાંચતા વ્યક્તિનો ગણ. અને આઈ, તો કે સમાચાર પત્ર આઈ વાંચતા વ્યક્તિઓનો ગણ થયો. હવે એમાં પહેલા તો આપણે ડેટા જે આપ્યો છે એ લખીએ. તો સર્વેક્ષણ 60 વ્યક્તિઓ ઉપર થાય છે એટલે નંબર ઓફ યુ તમને આપ્યું કહેવાય. નંબર ઓફ યુ બરાબર 60 આપ્યા છે. પછી નંબર ઓફ એચ છે એ 25 છે. નંબર ઓફ ટી છે એ 26 છે. નંબર ઓફ આઈ છે એ પણ 26 છે.
પછી એ જ રીતે નંબર ઓફ એચ છેદ આઈ એ 9 છે, પછી નંબર ઓફ એચ છેદ ટી આપ્યા છે એ 11 છે, અને નંબર ઓફ ટી છેદ આઈ એ છે 8, અને ત્રણેયનો છેદ એટલે કે નંબર ઓફ એચ છેદ ટી છેદ આઈ બરાબર 3 છે. હવે પહેલો પ્રશ્ન છે આપણને અહીં પૂછ્યો છે કે ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર વાંચનાર વ્યક્તિની સંખ્યા નંબર ઓફ એ બી સી નથી લીધા આપણે, એટલે એચ યોગ ટી યોગ આઈ બરાબર, સૂત્ર આપણે જાણીએ છીએ કે નંબર ઓફ એચ પ્લસ નંબર ઓફ ટી પ્લસ નંબર ઓફ આઈ માઇનસ નંબર ઓફ એચ છેદ ટી માઇનસ નંબર ઓફ ટી છેદ આઈ માઇનસ નંબર ઓફ એચ છેદ આઈ પ્લસ નંબર ઓફ એચ છેદ ટી છેદ આઈ, ત્રણેયનો છેદ. ઓકે, આખું આપણું જે લાંબુ સૂત્ર છે એ સૂત્ર મૂક્યું છે. હવે કિંમતો એની અંદર આપણે મૂકી દઈએ તો નંબર ઓફ એચ થી આપી જ છે આપણને 25 વત્તા 26 વત્તા 26 માઇનસ 9 9 એચ છેદ ટી લીધા છે ને, તો એચ છેદ ટી 11 છે, માઇનસ ટી છેદ આઈ છે 8, અને એચ છેદ આઈ છે 9, તો -9, અને ત્રણેયનો છેદ છે 3 એટલે વત્તા 3. તો આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે 26 × 52, 52 ને 3 55, 55 ને 25 80, 80 માઇનસ 11 ને 9 20 ને 8 28 માઇનસ 28, તો 80 માંથી 28 બાદ કરશો એટલે 52. ઓકે, એટલે 52 વ્યક્તિઓ એવા છે કે ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર તો વાંચે જ છે. ચાલો હવે એના બીજા પ્રશ્ન ઉપર આપણે જઈએ તો બીજા પ્રશ્ન માટે થોડીક અહીંયા આપણે જગ્યા બનાવવી પડશે મિત્રો. ચાલો, બીજો પ્રશ્ન છે કે એક જ સમાચાર પત્ર, માત્ર એક જ સમાચાર પત્ર વાંચનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા. હવે જો માત્ર એક જ સમાચાર, 3 સમાચાર પત્રો છે એમાંથી એક એક વાંચવાનું, કે કાં એચ વાંચે બાકીના બે નો વાંચે, કાં ટી વાંચે બાકીના બે નો વાંચે, કાં આઈ વાંચે બાકીના બે નો વાંચે, એટલે એના છેદગણ, એટલે કે બરાબર નંબર ઓફ એચ છેદ ટી ડેશ છેદ આઈ ડેશ પ્લસ અથવા નંબર ઓફ એચ ડેશ છેદ ટી છેદ આઈ ડેશ અથવા નંબર ઓફ એચ ડેશ છેદ ટી ડેશ છેદ આઈ. ઓકે, અહીંયા એચ વાંચે છે બાકીના બે નથી વાંચતા, અહીંયા ટી વાંચે છે બાકીના બે નથી વાંચતા, અને અહીંયા આઈ વાંચે છે બાકીના બે નથી વાંચતા, એટલે બધાય જે આપણે લીધા છે એ માત્ર એક જ સમાચાર પત્ર વાંચતા હોય એવા વ્યક્તિઓ થયા. તો આના માટેનું સૂત્ર આપણે અત્યારે આખું તારવવા નથી જવું, પણ હું ડાયરેક્ટ લખું તો આ પ્રમાણે થશે. ઓકે, એનું સૂત્ર આવું થાય કે નંબર ઓફ એચ આમાંથી રહેશે, પછી વત્તા નંબર ઓફ ટી પ્લસ નંબર ઓફ આઈ માઇનસ 2 ટાઈમ્સ નંબર ઓફ એચ છેદ ટી માઇનસ 2 ટાઈમ્સ નંબર ઓફ ટી છેદ આઈ માઇનસ 2 ટાઈમ્સ નંબર ઓફ એચ છેદ આઈ, અને પ્લસ 3 ટાઈમ્સ નંબર ઓફ એચ છેદ ટી છેદ આઈ. ઓકે, આ સૂત્ર તમને યાદ હોય તો તમે સીધું જ કરી શકો છો. ઓકે, આ સૂત્રની મદદથી. હવે આની અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ આપણે, તો આપણી પાસે કિંમતો છે 25 વત્તા 26 વત્તા 26 માઇનસ 2 ગુણ્યા એચ છેદ ટી 11 માઇનસ 2 ગુણ્યા એચ છેદ આઈ
એટલે કે 9 સોરી ટી છેદ આઈ એટલે 8 માઇનસ 2 ગુણ્યા 9 અને વત્તા 3 ગુણ્યા 3 હોય એવા 3 છે. તો ચાલો 25 વત્તા 26 વત્તા 26 માઇનસ 11 દુ 22 માઇનસ 16 માઇનસ 18 વત્તા 3 તેરી 9. ઓકે, હવે જગ્યા થોડીક ઓછી છે એટલે પ્લસ પ્લસ વાળા આ 3 અને છેલ્લા ત્રણેયનો સરવાળો કરજો અને એમાંથી આ ત્રણેયનો સરવાળો કરી અને બાદ કરી નાખશો એટલે આ બાદબાકી તમને 30 મળશે. એટલે 30 આવા ઘટકો થશે કે જે માત્ર એક જ સમાચાર 30 એવી વ્યક્તિઓ હશે કે જે માત્ર એક જ સમાચાર પત્ર વાંચતી હશે. તો પહેલાં નોંધી લ્યો, પછી આપણે આ જ દાખલાને ફરી પાછો વેન આકૃતિની મદદથી પણ જોઈ જઈએ. નોંધી લ્યો મિત્રો. ચાલો હવે એક વખત આ દાખલાને ફરી પાછો વેન આકૃતિની મદદથી જોઈ જઈએ. ઓકે, આ શરૂઆતનું કામ તો આપણે કર્યું જ છે. ગણધારી લીધા, ઘટકો આપ્યા છે. હવે ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર, એમાં સૂત્ર નથી વાપરવું આપણે. આમાં કે આમાં બેમાંથી એકેયમાં સૂત્ર નથી વાપરવું. વેન આકૃતિનો ઉપયોગ હું બાજુમાં વેન આકૃતિ દોરું છું. આ યુ આ એચ ટી અને આઈ 3 સમાચાર પત્રો છે આપણી પાસે. આ રીતે. ચાલો હવે આની અંદર ઘટકો ભરવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની? તો કે ઘટકો ભરવાની શરૂઆત હંમેશા ત્રણેયના છેદગણથી કરવાની. અંદરથી બહારની તરફ આવવાનું છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અંદરથી, સૌથી અંદરથી. આ ત્રણેયનો છેદગણ, આ બે નો છેદગણ થયો કહેવાય, આનો 2 નો છેદગણ, આનો 2 નો છેદગણ આ, આનો 2 નો છેદગણ આ, આનો 2 નો છેદગણ આ, ત્રણેયનો છેદગણ આ થયો અને ત્રણેય ગણ આ થયા કહેવાય. ઓકે, તો એના માટે તમારે છેદગણથી અહીંયા 3 ભરો. પહેલા અંદરની સાઈડ 3. હવે તો કે હવે એના પછી ટી અને આઈ નો છેદગણ કેટલા બતાવે છે? 8. તો કે ટી અને આઈ નો છેદગણ 8. હવે 8 માંથી આ 3 કોમન હોય કાઢી નાખવાના. 8 માંથી 3 જશે એટલે અહીંયા 5 ઘટકો આવશે. ઓકે, આ 5 કેવી રીતે આવ્યા? તો કે 8 માંથી 3 ગયા એ રીતે. ઓકે, આ છે એ 8 માઇનસ 5 સોરી 8 માઇનસ 3 બરાબર 5 આવ્યા છે. પછી એ જ રીતે તમે આગળ વધશો. એચ અને ટી નો છેદ 11 છે. તો કે એચ અને ટી નો છેદ 11 છે. તો આ 11 માંથી 3 જશે, 11 માંથી 3 જશે એટલે 8. તો અહીંયા જે ઘટક આવશે એ 8 આવશે. અને પછી એચ અને આઈ નો છેદ 9 આપ્યો છે. તો આ 9 માંથી 3 બાદ કરશો એટલે 6. તો અહીંયા જે આવશે એ 6 આવશે. રેડી? એટલે 12ના ઘટકો, આમાં જે ઘટકો આપ્યા છે એમાંથી આ છેદગણના ઘટકો બાદ કરવાના. એટલે માત્ર 2ના છેદમાં જ હોય એવા ઘટકોની સંખ્યા તમને મળી જાય. ઓકે, એટલે આ રીતે આ ઘટકો મળ્યા છે. હવે હજી અંદર આપણે 12ના ઘટકો તરફ જઈએ તો આઈની અંદર 26 આપ્યા છે. તો અહીંથી શરૂઆત કરો કે અહીંથી કરો. આઈની અંદર 26 ઘટક આપ્યા છે. તો 26 ઘટકોમાંથી આ ત્રણેયને બાદ કરવાના. એટલે અહીંયા આપણે આના ઘટકો કેવી રીતે મળે? તો કે 26 માઇનસ 6 માઇનસ 3 માઇનસ 5 કરવાથી. એટલે 26 માંથી 6 જાય. ઓકે, 6 એટલે 20, 20 માંથી 8 જાય એટલે 12. એટલે અહીંયાથી આ 12 ઘટકો. ઓકે, હવે તો કે આય પછી ટી માં 26 છે, વળી પાછા ટી માં 26 છે. તો આના ઘટકો છે એ કઈ રીતે? 26 માઇનસ 26 માંથી આ ત્રણેય બાદ કરી નાખવાના. 8, 3 અને 5. 8, 3 અને 5. 26 માંથી આ ત્રણેય બાદ કરશું એટલે 8 દુ 16. 26 માંથી 16 જશે એટલે 10. તો અહીંયા 10 આવશે. ઓકે, પછી એ જ રીતે આમાં પણ 25 છે. તો આમાં 25 માટેની કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે થશે? તો કે 25 માઇનસ 8 માઇનસ 3 માઇનસ 6 બરાબર
9 અને 8 17, 17 25માંથી 17 જશે એટલે 8, તો અહીંયા ઘટક 8 આવ્યા. કેવી રીતે ઘટકો આવ્યા છે? અંદરથી બહારની તરફ આપણે આવ્યા છીએ. બસ હવે આ મળી ગયું છે તો તમારું કામ પૂરું થઈ ગયું. તમારે ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર, ઓછામાં ઓછું એક સમાચાર પત્ર એટલે એક સમાચાર પત્ર વાંચતા હોય, 2 વાંચતા હોય એવા અને 3 વાંચતા હોય એવા બધાય લઈ લેવાના. ઓકે, તો આ અંદર જે દેખાય છે એ તમામ ઘટકોનો સરવાળો જ કરવાનો છે તમારે. તો એચમાં 8 + 10 + 12. ઓકે, 8 10 12. પછી હવે 2 વાળા લઈ તો કે 8 5 અને 6 વત્તા 8 5 અને 6 અને વત્તા છેલ્લે અંદરના 3. તો હવે આ બધાનો સરવાળો કરશો તો 10 ને 8 18, 18 ને 12 30, 30 ને 8 38, 38 ને 5 43, 43 ને 9 52. તો આ આપણને 52 મળી ગયા. આપણો જે આન્સર હતો એ આન્સર મળી ગયો. આમાં કોઈ સૂત્રો નથી લખવાના, આકૃતિ દોરવી જરૂરી છે. આકૃતિ દોર્યા પછી તમે આ ડાયરેક્ટ લખી શકો. હવે અહીંયા તમને પૂછ્યું છે કે માત્ર એક જ સમાચાર પત્ર વાંચનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા, કાં એચ, કાં ટી અને કાં આઈ. તો ઈ છે 8 10 અને 12. ઓકે, આ છે એ એચ વાળા છે, આ છે એ ટી વાળા છે અને આ છે આઈ વાળા છે. તો 12 ને 8 20 ને 10 30. તો આજ આપણા 2 આન્સર હતા મિત્રો, આગળ જે જોયું છે એ પ્રમાણે. એટલે અથવા કરી અને આ દાખલાને પણ નોંધી લો. વેન આકૃતિની મદદથી એવું એડિંગ આપજો, અથવા વેન આકૃતિની મદદથી નોંધી લો મિત્રો. આના પછી છેલ્લો દાખલો જોઈએ આપણે. ચાલો મિત્રો, છેલ્લા દાખલા ઉપર, સ્વાધ્યાયના છેલ્લા પડાવ ઉપર. સ્વાધ્યાય 1નો 16મો દાખલો છે. 15મો કર્યો એના જેવો જ છે, પણ એમાં 2 પ્રશ્ન હતા. આમાં એક નાનકડો પ્રશ્ન છે મિત્રો. એક સર્વેક્ષણમાં 21 વ્યક્તિઓ ઉત્પાદન એ પસંદ કરે છે, 26 વ્યક્તિઓ ઉત્પાદન બી પસંદ કરે છે અને 29 વ્યક્તિઓ ઉત્પાદન સી પસંદ કરે છે. એટલે એબીસી ઉત્પાદન પસંદ કરતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા આપી છે. પછી એ જ રીતે 14 વ્યક્તિઓ છે ઉત્પાદન એ અને બી બંને પસંદ કરે છે. એ જ રીતે 12 છે એ સી અને એ બંને પસંદ કરે છે. 14 છે એ બી અને સી બંને પસંદ કરે છે. અને 8 વ્યક્તિઓ એવી છે કે ત્રણેય ઉત્પાદન પસંદ કરે છે. તો મેં પહેલેથી જ અહીંયા થોડું આ લખી રાખ્યું છે કે ત્રણેય એ બી સી છે એ ઉત્પાદન એ પસંદ કરતી વ્યક્તિઓનો ગણ, ઉત્પાદન બી પસંદ કરતી વ્યક્તિઓનો ગણ અને ઉત્પાદન સી પસંદ કરતી વ્યક્તિઓના ગણ મેં લખી લીધા છે. અને ઉપર જે ડેટા આપ્યો છે એ નંબર ઓફ એ, નંબર ઓફ બી, નંબર ઓફ સી, નંબર ઓફ એ છેદ બી, નંબર ઓફ એ છેદ સી, નંબર ઓફ એ બી છેદ સી અને નંબર ઓફ એ છેદ બી છેદ સી ની જે સંખ્યાઓ આપી છે એમાં ડેટા લખી રાખ્યો છે. ઓકે, ચાલો હવે આપણે મેળવવાનું શું છે તો કે હોય તો માત્ર ઉત્પાદન સી પસંદ કરતી વ્યક્તિઓની સંખ્યા. ઓકે, તો આની અંદર તમે સીધા જ વેનાકૃતિ ઉપર જાશો તો ખૂબ જ સરળ પડે એમ છે. એટલે વેનાકૃતિનો જ આપણે સીધો ઉપયોગ કરીએ તો આ રીતે આપણી વેનાકૃતિ બનશે. ત્રણ ગણ બનાવવાના, પરસ્પર છેદતી હોય એવી આકૃતિ બનાવવાની. આ એ, આ બી અને આ સી. હવે આપણે આગળ જોયું હતું એ પ્રમાણે આમાં ઘટકો ભરવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરવાની મિત્રો? કયો જોઈ તમે? સૌથી અંદરથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. મતલબ એ છેદ બી છેદ સી થી અંદરથી બહારની તરફ આવતું જવાનું છે મિત્રો. એટલે એ છેદ બી છેદ સી માં 8 ઘટક છે એટલે અહીંયા સૌથી અંદર હું 8 લખી દઉં. પછી આવીશ તો બી અને સી ના છેદગણમાં 14 છે તો બી છેદમાં 14 છે તો 14 માંથી આ જે ઘટક આવશે એ 14 માઇનસ 8, 14 માંથી 8 જશે એટલે 6, એટલે 6 અહીંયા આવશે. પછી છે એ છેદ સી માં 12, એ અને સી નો છેદગણ 12 છે તો આ 12 માઇનસ 8 એટલે આ 4 થશે. ઓકે, પછી એ જ રીતે આ એ છેદ બી 14 છે તો 14 માઇનસ 8 બરાબર 6, આ 6 થશે. 30 અંતથી 12 ના ભરી દીધા છે. હવે એની 12 ના ભરશું આપણે તો આ 29 છે સી માં, તો અહીંયા ગણતરી કરીએ તો 29 માઇનસ 4 માઇનસ 8 માઇનસ 6. ઓકે, 6 ને 4 10, 10 ને 8 18, 18 માઇનસ 29 અને 9 11 એટલે અહીંયા 11 ઘટકો થશે. પછી એ જ રીતે 26 ઘટકો બી માં છે
तो अहींया 26 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 6 એટલે 6 ને 6 12 ને 8 20 20 26 માંથી 20 જશે એટલે 6 એટલે અહીંયા 6 ઘટક આવશે પછી છે અહીંયા 21 તો આ 21 માટે 21 માઇનસ 6 માઇનસ 8 માઇનસ 4 એટલે આ 10 ને 8 18 21 માંથી 18 જશે એટલે અહીંયા 3 આવશે પણ આપણે તો જોઈએ છીએ માત્ર સી માં જ તેથી માત્ર ઉત્પાદન सी पसंद करती व्यक्तिओनी संख्या तो ये अपनी पास अहीं डायरेक्ट मळी ज गई है इज इक्वल टू 11 डायरेक्ट ज 11 है एवं तमारे लखी देवानुं छे मित्रों। ओके चलो मित्रों तो अहीं सुधी राखीए आवता पीरियड थी फरी पाछा मळशुं नवा चेप्टर साथे तो नोंधी ल्यो आवजो गुड बाय।